आमे वाक्य सीधासलख आमे वाक्य आलोचना करिबा। आपण मान देखिबे गीत संहिता 140 अध्याय 13 पद को माने परमेश्वर धन्यवाद दे पारिबे पुणी को माने ताको छामुरे वास करि पारिबे। पढो धार्मिक माने अवश्य तुम नाम रे धन्यवाद करिवे। आपण मान भल्लो की कान देके सुनंतु कोन आमे वाक्य वर्तन पढिलु। धार्मिक माने अवश्य तुम नाम रे धन्यवाद करिवे। सरल लोक माने तुम छामुरे वास करिवे। सरल लोक माने तुम छामुरे वास करिवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो माने जते जण प्रभु यीशु को चिन्हନ୍ତି, प्रभु यीशु को जानନ୍ତି, प्रभु यीशु को उपकार को पाइछନ୍ତି, मंगल दान को पाइछନ୍ତି, तांकर प्रेमर आस्वादन चाखिछନ୍ତି, सेई माने सत्य जण आज प्रभु को प्रेम करुथबा हेतु प्रत्येक समय से माने प्रभुଙ୍କର धन्यवाद दे जानती। हालेलुया हालेलुया। नचे जदि अन्य मानक कथा जदि हम आलोचना करिबा एपरि अनेक अछंती जो माने कि यीशु को जानती, केवल से माने जो माने केवल निजर स्वार्थ पाइका प्रभु को विश्वास करती हैं। जमती गोटे जड़े गुड़िया पाखक को पड़ाए आउ कई विभिन्न दैव शक्ति पाखक को पड़ाए तो विभिन्न उपाय से किसी उपकार पाइबापी से एड़े तेड़े जो जहाँ उपकार पाइबार विषय थाए आने कौन करती एपट सेपट जगह को जाऊ तेणु पर्टिकुलर से भय बा भक्ति बा प्रेम भाव न थाए कि जो मैंने स्थिरतार सहित आज प्रभु यीशु को चिन्ह पारिछंती, बुझी पारिछंती, अनुभव करि पारिछंती, प्रेम करुछंती, विश्वास करुछंती, तांकर निकटवर्ती जीवन काटिबा पाई प्रकृत ए पथ को बाछिछंती। प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे सेई माने सत्य जण कोन करिवे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करि परिबे। हालेलुया हालेलुया। आपण आसी पारंतु बा न आसी पारंतु आपण प्रत्येक मुहूर्त रे घरे थांतु पछे आपण कोठी ना कोठी प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभु यीशु को नाम न नेले आपण को शांति लागिबो नाही। सत्य नहीं कि काम करुवे प्रभु कथा मन पड़ुव, चलुवे प्रभु कथा मन पड़ुव, बसुवे प्रभु कथा मन पड़ुव, मैंने खुशी होते प्रभु कथा मन पड़ुव। तेणु जार प्रभु कथा मन पड़ से कौन कर प्रभु को धन्यवाद कर प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद पदे किसी ना कि कहूब तार विषय आ धन्यवाद दौथुव। से वाक्य कौन लिखागला जो माने धार्मिक लोक से माने प्रभुଙ୍କର कौन करि पारंती धन्यवाद करि पारंती। तेणु धर्म कर्म करिबा लोक ही धन्यवाद दब। धर्म कर्म करिबा न करिबा लोक माने केबे धन्यवाद दे पारंती नहीं। कारण कौन से माने सब अपना अपना सुख चेष्टा रे व्यस्त थांती। से माने सब अपना अपना विभिन्न कार्य बहुलता जीवन रे प्रभु को मन पकेबा पाई बा प्रभु को उपकार को स्मरण रे आनिबा पाई समानकर समय बा भावना चिंता प्रभु प्रति न थाए। तेणु सर्व परिस्थिति रे जो माने प्रकृत रे प्रभु को ध्यान करुथांती, मन पकाउथांती, सेमान को धार्मिक जीवन रे मध्य प्रभु अधिकार को दैछंती आ सेमानकर मुख प्रत्येक परिस्थिति रे प्रभुकर धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यही भाव में आम जदि पुनर्बार से हाँ से आउ गोटे पद लिखाई जे सरल लोक मान को प्रभु तांको छामुरे वास करने साहाय्य करती। हालेलुया। सरल लोक माने ही तांको छामुरे वास करि परिबे। तो तार अर्थ कौन जो मानकर जीवन सरलतार परिपूर्ण प्रभु आउ भाषा जदि आम कहवा नम्र जो मानकर जीवन सरल एवं नम्रतार परिपूर्ण से माने प्रभु को छामुरे वास करिवे। तार अर्थ सदा सर्वदा सेमान को ऊपर मध्य प्रभुଙ୍କର दृष्टि रहिबो। सदा सर्वदा सेमानकर प्रत्येक गति उपरे प्रभुଙ୍କର दृष्टि रहिबो एवं प्रभु सेमान को कोन करिवे जत्न करिवे।
हालेलुया हालेलुया जदि कोनोसी कहीं जदि प्रभु को प्रेम करुथाए प्रार्थना भी करुथाए विश्वास भी करुथाए किंतु ता भीतर जदि अंतकरण रे जदि कपट थाए विभिन्न अहंकार पूर्ण जीवन विषय वस्तु थाए जदि कोनोसी प्रकार आ मंद कोनोसी प्रकार कु अभ्यास थाए बा ता भीतर जदि कोनोसी प्रकार एभलिया हिंसा कपटर मनोभाव कार्यकारी थाए तेरे मन रखु से हृदय कदापि सरल नुह आ जो मान हृदय सरल नुह से माने केबे प्रभु के पाखरे वास करि पारंती नाही आ जो माने प्रभु के पाखरे वास करंती नाही से माने नित्य नियमित कोन करंती तांकर भावना चिंता सब बेले कलंक स्वरूप होइथाय काहेकि ना समान के पाखरे पवित्र आत्मा रहंती नाही किंतु जो मान के पाखरे पवित्र आत्मा रहंती से माने समस्त प्रकार मंद विषय रे आउ कार्य करबा पूर्वरु से मानको आत्मा बाधा दिए आ आत्मा बाधा देबा हेतु से माने कौनसी प्रकार मंद विषय को माने करबा पाई बा कौनसी विषय को निज हृदय स्थान देबा पाई से माने चाहते नहीं से माने को सब कथा कोन कर उड़ेई दियंती कौनसी विषय को माने गुरुत्व नियंते नहीं आ प्रत्येक विषय को कोन करंती प्रभु को ऊपर समर्पण करंती जे प्रभु जहाँ करिवे प्रभु सब देखुचंदी प्रभु सब करिवे एवं प्रभु को पाखे विचार विषय अच्छी जो माने सरल लोक से माने केबे विचार करंती नहीं से माने केबे मंद विषय पाई से माने भावना चिंता को आनी ताकू स्थान दे से गति करंती नहीं किंतु सरलतार जीवन को काटंती आ जो माने सरलतार जीवन काटंती प्रभु से माने को तांको निकट रे बा तांको छामु रे तांको छामु माने कोन तांको निकट रे उपस्थित होबा पाई तांको छामु रे वास करबा पाई रहिबा पाई प्रभु साहाय्य सहयोग प्रदान करती हालेलुया हालेलुया तेणु जदि आम जीवन भितर बंचवा चाहूँ आम दुईटा जीवन को बाछिबा दरकार आज वाक्य आम कौन दुईटा जीवन को बाछिबा दरकार सरलता जीवन को बाछिबा दरकार धार्मिक जीवन को बाछिबा दरकार तेबे आम प्रभु जीशु को जदि पाइचु तेबे आम जीवन सार्थक हम आम जदि विश्वास करुचु आम जीवन सार्थक हम आम जदि प्रेम करुचु तेबे आम जीवन सार्थक हम जदि आम भितर धार्मिकता एवं सरलता विषय कौन कर स्थान ग्रहण कर हालेलुया हालेलुया तो विभिन्न समय आउ बहुत किसी विषय प्रभु मत जनाती देखाती प्रार्थनार उत्तर स्वरूप आउ बहुत गुप्त रहस्य गुड़िक केमिति ना केमिति प्रभु को द्वारा मत जना पड़े अनेक को देखे जे विभिन्न लोक माने प्रार्थना पाई मत कहते सत विभिन्न विषय को पचारती किंतु भितर भितर से परीक्षा भी करती देखा ये कही पारुछि ना नहीं देखा यार माने प्रार्थना केते प्रकृत में कार्यकारी होउछि ना नहीं देखा ये जानी पारुछि कि ना नहीं एमती बहुत किसी विषय अनेक माने परीक्षा भी करती आ जो मानक मु अनुभव करे कारण प्रभु आत्मार जहाँ जनाती आ जाने जदि से किसी जनाए से मत निराश बा दुर्बल करने से कौन करते माने मत सन्देह पकाती मैं जोटा मुझे जाणिकी कहि यहाँ को यहाँ से मैंने कहते ना यहाँ नुह ना सेमती तो किसी नुहे आ मु भट किना जानीपे जे आत्मा केबे कौन से विषय गलत माने ये चालना देवे ना परिचालना करेंगे ना तेणु मुझे जगार चुपचाप नीरव हुए कौन प्रकार उत्तर द्वितीय थर दिए ना तेणु प्रभुंर लोक मान तुम्हें परीक्षा करना जोड़ा सत्य ग्रहण कर नचेत अपेक्षा कर तेणु कहीं तुम्हें परीक्षा करने अर्थ तुम्हें परमेश्वर आत्मा को परीक्षा करुच तेणु प्रभु को पाखे सरल एवं धार्मिकतार जीवन भितर आपण माने गति कले प्रभुकर बहुमूल्य आशीर्वाद को प्राप्त हेबे हालेलुया हालेलुया पुनर्बार जदि आम गीत संख्या 141 अध्याय 8 पद को जीवा कारण हे प्रभु सदाप्रभु
ମୋ हे प्रभु सदा प्रभु ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଅଛି। मोर दृष्टि तुम्भ आड़े अछि। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଭରସା ରଖିଅଛି। ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଅନାଥ କରି ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଅନାଥ କରି ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏଠି ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଅଛି। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ନଥିବ, ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନଥାଉ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଥାଉ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଉଥାଉ, ଭାବୁଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ, କଥା ବି କହୁଥାଉ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ତେବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି, ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠକୁଛ। ନାଇଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠକୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ମିଛ ଅନୁଭବକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। କ'ଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହୁଏ ବା ଥାଏ, କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ? କଦାପି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦାବି ସହିତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଏଠି ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଅଛି। କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଥରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ରଖିଛୁ? ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ରଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଯେଉଁଠାରେ ମାତି ଯାଉଛୁ କାମରେ ଯଦି ମାତି ଯାଉଛୁ, କଥା ହେବାରେ ଯଦି ମାତି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ବୁଲିବାରେ ଯଦି ମାତି ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖୁଛୁ? ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୈତାନ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଜଣେ ତ କେହି ରହିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗି ଜାଗିକି ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଗତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଷୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତମ ପାଦ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ତମର ଜିଭ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହିଦେବ, ତମ ଭାବନା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛ, ତେବେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବା ବଶୀଭୂତ କରିବ। ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଜନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି କୌଣସି ଭାବରେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବା ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେ, କାରଣ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ସେ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମଠାରେ କ'ଣ କରିଛି? ମୋର ଭରସା ରଖିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଅନାଥ କରି ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ କେବେ ବି କଦାପି କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ସଠିକ ଆଚରଣ, ତୁମର ସଠିକ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁମର ଜୀବନ କେବେ ଅନାଥ ହବ ନାହିଁ। ଅନେକ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଅନେକ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ତୁମ ପାଇଁ ବିପକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି,
ଅନେକ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ତୁମକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର କଳଙ୍କ ବି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଖ ଦିଆଯାଇଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ ଅଧିକାର, ମାନେ ସେଟା କ'ଣ କହିବା ଆମେ, ଭାଗ୍ୟ, ମାନେ କଥା କହିବାର ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଗୋଟେ ପଶୁ କଥା କହି ନପାରେ, ଗୋଟେ କୁକୁର କଥା କହି ନପାରେ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ କଥା, କି ପକ୍ଷୀ ତ କଥା କହିବ, ଶୁଆଟା କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୁଙ୍ଗାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା କହିବା, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ଆମର କଥା କହିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆମ ମୁଖ ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷ ଆଉ ମୁଖ କଥା କହୁଛି ବା ଜୀବ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ, ଭରସା ରଖିଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ କ'ଣ କରିବ? ମାର୍ଜିତ ବିଷୟରେ, ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ମାର୍ଜିତ ବିଷୟରେ ଗମନାଗମନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସତ୍ମାର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ହେବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ଯୋହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଦେଖିବା, 18 ପଦ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ି ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଥିଲେ। ଆଉ ଥିବା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ନ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର? ମୋର ଈଶ୍ୱରଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ପୁଣି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତାର ଅର୍ଥ, ଯୋଉ ପିତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପିତା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ଏ ଜଗତକୁ ଦାନ କଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କର? ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କର? ମୋତେ ପ୍ରେମ କର। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ମନେ କରିପାରନ୍ତି, ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋର କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋର ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭିତରେ, ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ମୋ ପିତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଶକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି? ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲେ?
ବାକ୍ୟରେ ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜନ୍ମ କଲା ମାତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, ଜନ୍ମ କରିବା ପିତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛି, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଇଛି, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି, କଦାପି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ନିରୁପାୟ ନିରାଶ୍ରୟ ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇବେ, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି, ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପଠାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। হ্যাঁ, প্রভুଙ୍କ নামରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ, ଆଜି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମାନେ ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କାନରେ ଶୁଣି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନ ଶୁଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ କଥା ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଶୁଣୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣେ, ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ଼ କରେ। ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣେ, ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ। ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ସେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବା ବିଚଳିତ ବା ନିରାଶ ବା ହତାଶ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତୁମର ମନର କଥା ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ କହିପାରୁନ, ଯଦି ତୁମର ମନର କଥା କହିବାରେ ତୁମକୁ କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ମନ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କୁହ। ତୁମେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଛ, ତୁମେ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କୁହ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ମହତ ବିଷୟରେ ବଦଳାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁ ସୈତାନକୁ ଦଳିତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଅସହାୟ ନିରୁପାୟ ଥିବା ବେଳେ ହସ୍ତକୁ ଧରି ଉଠେଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, କବଳିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବପରିସ୍ଥ ସେ ଆମଙ୍କ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହି ଆମକୁ ସେ ଢାଙ୍କି ରଖିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯୋହନ 14:1 ପଢିଲୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ, ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ପୁଣି ତୁମେ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। 18 ପଦରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଟି କହେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେ ବାକ୍ୟ ସେୟା ଅଛି। ସେଥିରୁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ବିସର୍ଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେଦିନ ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଥା କହୁଛି। କ'ଣ କଥା କହୁଛି? ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକାମି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଅଛି? হ্যাঁ, ଆଉ ଥରେ ସେ ପଦଟା ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ଦୁଃଖରେ ଅଛ, କଷ୍ଟରେ ଅଛ, ବହୁତ ଭାବନା ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆଜି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଅନାଥ ପରି ମୋର ପ୍ରାଣ ଆଜି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବକୁ କରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କ୍ରନ୍ଦନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ଏଣୁ ସେ ଆମକୁ କଦାପି ପାସରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୀଶୁ ନାଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ନାଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଅଧିକ କିଛି ନ କୁହ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିପଦ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାଟିବା ନାହିଁ, ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ନାହିଁ, ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଊଣା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯିବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନଥିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସାବଧାନ ଜୀବନ କାଟିବା, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟିବା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରୁଥ୍ ଆଉ ନୟମୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଏ ପ୍ରକାର ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ନୟମୀ, ରୁଥ୍, ଅର୍ପା ଦି ବହୁ ଶାଶୁ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ତ ନୟମୀ ତ ବୟସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପା ଆଉ ରୁଥ୍ ଏମାନେ ଯୁବା ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅର୍ପା ଯୋଉ ଲେଡିସ୍ ସେ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଥ୍ ସେ ତାର ଶାଶୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ନାହିଁ, ନୟମୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯୋଉଠି ରହିବ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି, ତୁମେ ଯେମିତି ଚାଲିବ ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଗତ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବି ଲୋକମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଜି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଦିନର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ କି କୌଣସି ପଥ ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଆଉ ମାନେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହା ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ବାସ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେବଳ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଆଉ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍କର୍ମ ବା ସତ୍ଗୁଣ ସତ୍ ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ବାସ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ କ'ଣ ହବ? ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକମୟ କରିବ। ମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର ଅପକର୍ମ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହାୟ କରୁଥିଲେ ବି, ସାରା ଦିନ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ବି, ତାର ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ? କୁମନ୍ତ୍ରଣା। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ନଚାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାଚନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆଗରୁ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଯେଉଁ କି ପଟି, ସେଗୁଡ଼ା ତାଳ ପଟିରେ ଏମିତି କାଠିରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ, ତାକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ିବ, ସେ ସାଲୁଟ୍ ମାରିବ, ତାକୁ ମୋଡ଼ିବ ସାବଧାନ ହବ, ତାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବ ସେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସେଟା ଖେଳୁଥିଲୁ ବହୁତ। ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ହେଇଥିବ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ। କ'ଣ ମଣିଷ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେମିତି ନଚେଇବ ସେମାନେ ସବୁ ସେମିତି ନାଚନ୍ତି ତାକୁ ଦିନ ଦିନ। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ ବି ଆଜି ବହୁତ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଟରେ ସେମାନେ ଦିନ ଦିନ ଉପବାସରେ ମଜିଥାନ୍ତି, ଦିନ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ସେତିକି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟର କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାଠିରେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଚାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ନାଚିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ଧକାର ବାସ କରୁଛି। ସେମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖେଇବା ଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ସବୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ନିଜକୁ ତୁମେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱଭାବରେ ଯାହା ଥିବ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ କେମିତି ଜୀବନ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ତୁମକୁ ଧିକ୍କାର କରିବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବକୁ କେହି କରିଛନ୍ତି କି? ପୂର୍ବ ଜୀବନ କେତେ ମୋର ଦୟନୀୟ, କେତେ ଘୃଣାମୟ ଥିଲା। ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମୁଁ କେମିତିକା କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ବସୁଥିଲି, କେମିତି ଉଠୁଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଇଛି, ହଉଛି? ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ କିନା ପଡ଼ିନି। ଯଦି ପ୍ରକୃତର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ ସେଠି ମଶା ଗୁଡ଼ା ପୁଳାଇଥିବେ। ସତ ଦେଖିଛ ନା? ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର କରିକି କେବେ ଦେଖିଛ ନା? ପୋକ ଜୋକ ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ? ମଶା ସବୁ ସାଲୁଆଲୁ ହେଉଥିବେ। ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଦେବ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂଟା, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପଟା, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କହିଲି, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କହିଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳ ସବୁ କ'ଣ ହବ? ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ସେମିତିକା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହେବା, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ
आम भितर सब प्रकार मंद स्वभाव मंद गैदरिंग बा मंद गोष्ठी सब कौन हम ऑटोमेटिक छिनछत्र हम अर्थात सब पलैब हालेलुया रही पारिबो नाही कारण गोटे झरणारू मिठा पानी पिता पानी बाहरेनी बुझी पारिल गोटे गोटे झरणारू मिठा पानी पिता पानी कौन बाहरी पारे ना सेमिति विश्वास जीवन जीवन डुआल जीवन नहीं पारिबो नाही दुईटा दुई मना जीवन नहीं पारिबो नाही एपटे गोटे पाद सेपटे गोटे पाद माने अंधकार को भी भल पाइबे आलोक को भी भल पाइबे हे पारिबो नाही तुमर गौरव जते कले तुमे प्रशंसा जते कले प्रभु सेतिर संतुष्ट हेबे नाही हालेलुया हालेलुया हाय तुमे उत्तप्त हुओ हाय तुमे पूरा ठंडा हो जाओ प्रभु ईश्वर तो को कहले मु बांती करी बांती करी माने कौन घृणा करती प्रभु अधा ठंडा अधा गरम हबन जदि ठंडा हो पूरा ठंडा हो जा जगत माति जाओ जदि प्रभु को प्रेम कर प्रभु को वाक्य अनुसार प्रतिदिन निज जीवन को गढ़ा जत्नवान है तेज प्रचुर आशीर्वाद आम प्रचुर हम हालेलुया तापर में वाक्य को जीवा द्वितीय सामुएल 20 अध्याय 29 पद द्वितीय सामुएल 20 अध्याय 29 पद द्वितीय सामुएल नहीं नहीं अच्छा द्वितीय वंशावली देख लो उल्टा लिखी छाड़ दिया बर्तमान आम पुनर्बार जा लेवी 19:31 लेवी 19:31 लेविय 19:31 तुम्हें माने भूतुड़िया कि गुणिया मानकर अनुसरण कर नहीं तुम्हें माने भूतुड़िया कि गुणियार अनुसरण कर नहीं सेमानक द्वारा अपवित्र हेबा निमंते सेमानकर अन्वेषण कर नहीं हां सेमानक द्वारा अपवित्र हेबा निमंते सेमानक द्वारा अपवित्र हेबा निमंते सेमानकर अन्वेषण कर नहीं सेमानकर अन्वेषण कर नहीं आम्भे सदा प्रभु तुममानक परमेश्वर अटु आम्भे सदा प्रभु परमेश्वर तुममानकर परमेश्वर अटु हालेलुया तुम्हें जदि प्रभु को जानिच तुम भीतर जदि प्रभुकर आलोक अच्छी तुम्हें जदि विश्वास स्थिर रहिबो धैर्य धरिबो तबे प्रभुकर वाक्य कहे तुम्हें भूतुड़िया कि गुणिया मानकर शरण नब नहीं तार अर्थ तुम्हें जदि दुई मना हब प्रभुकर अभिशाप तुम घर को गोड़ेब जहाँ सफल हेबा बाटरे थिबो
सेटा प्रभुंकर क्रोध सकाशु धीरे 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 ता कौन हम ताहा तुम ठारू दूरेइबाकू आरंभ करिबो। सावधान, प्रभुंकर आलोक जदि तुम मानक ऊपर अछि, प्रभुंकर शक्ति जदि तुम मानक पाखरे कार्यकारी होउछि, तुमे जदि थरे प्रभु को अनुभव करिक जानिल जे प्रभु आश्चर्य कर्म करूछंती, तथापि जदि लाभ आसरे तुमे जदि कोनोसी गुणिया कि भुतुड़िया पाखकू जीव, ताले मन रख तुमर आशीर्वाद अभिशाप रे परिवर्तन हबो। आ दुख तुम घर को गोड़ेब, अशांति तुम घर को गोड़ेब, कारण एथिरे परमेश्वर आत्मा संतुष्ट नुहंती। सेथिपाई प्रभुकर वाक्य रे परिष्कार कुआ गला जे जो माने तांको जानती समान को ऊपर ईश्वरकर आलोक आलोक उदित हुए, एवं जो मान ऊपर तांकर आलोक उदित हुए से माने गोबस तुल्य कुदा मारिबार शक्ति को पाइबे। हालेलुया, हालेलुया। सूर्यर किरण परी ईश्वर आलोक जतबेले कौनसी मनुष्य पर उदित हुए से माने गोबस जपरी कुदा मारे शक्ति पाए, जन्म हो से बड़ पाई कि कौन करे कुदा मारे, से परी मध्य से कुदा पाइबा पाई शक्ति प्राप्त हेबो। हालेलुया। तेणु आ कौनसी शक्तिर आवश्यकता नहीं, ताको कौनसी शक्तिर आवश्यकता नहीं, किंतु देखा जाए अनेक कौन करती दी मना कार्य करती। से कौन करती एपटे प्रभु को विश्वास करती, सेपटे बिना भुतुड़िया बा गुणिया को मध्य विश्वास करती। मन रखंतु आदौ करिबे नहीं, कारण लेखा गला सदा प्रभु परमेश्वर केवल तुमर परमेश्वर, से तुमको ना अनाथ करबा पाई चाहती, ना से तुमको दुख रे रहबा पाई चाहती, ना से तुमको कौनसी विषय कष्ट रे पकाइबा पाई चाहती, केवल तुमर धैर्य को चाहती, केवल तुमर प्रेम को चाहती, केवल तुमर विश्वास जीवन को चाहती। हालेलुया, हालेलुया। एथिपाई द्वितीय सामुएल 22 अध्याय 29 पद को देखिबा। एटी कौन प्रकार वाक्य लिखा जाइछि हम देखिबा। हे सदा प्रभु, हे सदा प्रभु, तुम्हे मोहर प्रदीप, तुम्हे मोर प्रदीप। दाऊद एटी सदा प्रभु परमेश्वर को पाखरे कौन कहउछंती जे तुम्हे मोर प्रदीप। आपण माने आज केते जण ईश्वर को कहउछंती जे तुम्हे मो पई का प्रदीप। प्रदीप माने कोन जानछ कि आलोक, आलुओ, दीप। केते जण आपण माने आज प्रभु को कहउछंती जे तुम्हे प्रभु मोर पई प्रदीप। हालेलुया, हालेलुया। जदि आपण माने मोहर स्वीकार करछंती जे प्रभु तुम्हे मोर प्रदीप, ताले तांकर आलोक भी संपूर्ण आपण मान को ढांकी रखिबो। सेति आपण माने प्रभु को सुजोग दियंतु। हालेलुया, हालेलुया। तेणु जदि मुखा मानकर कहूची तेबे प्रकृतर तांका आलोक हम पर रहू। केमिति तांका आलोक आलोक रहिबो जतबेले आमे जगत दुनिया रो अलगा है केवल प्रभु को ठारे भय रखिबा, प्रभु को प्रेम करिबा एवं प्रभु को विषय वस्तु को हमें मानिबा, पालन करिबा। हालेलुया, हालेलुया। तेणु भक्त दाऊद कौन कहले, हे सदा प्रभु तुम्हे मोर प्रदीप, पुणी सदा प्रभु मोहर अंधकार आलोकमय करिवे। पुणी सदा प्रभु मोहर अंधकार विषय को सब कौन करिवे, आलोकमय करिवे। हालेलुया, हालेलुया। अंतरात्मा सहित आपण माने प्रार्थना करंतु। जदि आपण माने प्रभु को जानि मध्य एबे भी आपण मानक भितर अंधकार कार्यकलाप विषय वस्तु जदि आपण माने छाड़ी पारु नांती बा जाई पारु नाही, तबे प्रभु को पाखरे प्रार्थना करंतु, प्रभु तुमे मो पई प्रदीप हुओ एवं तुमर आलोक मते कोन करू, मोर सब किछि अंधकार विषय गुडी को तुम आलोक रे मते आलोकमय करू। हालेलुया। प्रत्येक विषय प्रभु को पाखरे मागिया को पड़िबो। मु जदि प्रभु का वाक्य शुणुछि, मोर गोटे अभ्यास अच्छी, मु मिछ कहूँ चाहूँ छाड़िया छाड़ी पार ना, प्रभु को साहाय्य मागतु। तुम आलोक मो पर दियो,
ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଗୁଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ରାଗି ଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ମୋ ଉପରେ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ଏ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁଣ ରାଗକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଈର୍ଷା ଲାଗୁଛି, ତାର କାହିଁକି ହେଲା ମୋର କାହିଁ ହେଲାନି, ତାକୁ କାହିଁକି କୁହାହେଲା ମୋତେ କାହିଁ କୁହାହେଲାନି, ତାକୁ କାହିଁ ନିଆହେଲା ମୋତେ କାହିଁ ନିଆହେଲାନି, ତାକୁ କାହିଁ ଦିଆହେଲା ମୋତେ କାହିଁ ଦିଆହେଲାନି, ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହେଉଛି, ସାନ ବଡ଼ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆଣୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଉପରେ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ଦିଅ, ଯେପରି ଏଇ ଗୁଣ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଗୁଣ ମୋ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଆଲୋକମୟ ହେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣ ଆପଣ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକମୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦତା ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଟା 20 ନଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି 22। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପଥ ଯଥାର୍ଥ, ତାହାଙ୍କ ପଥରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପଥ ହଉଛି କୋଉ ପଥ? ତାଙ୍କର ପଥ ଯଥାର୍ଥ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଯାହା ବାକ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ହଁ, ସେ ଆପଣା ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଢାଲ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଢାଲ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଅଭିମାନ କରିବୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ରାଗ କରିବୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଗିକି ବସିବୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବୁ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ନେଇକିରି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ କହିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥିବ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମତାର ଜୀବନ ଭିତରେ ଗତିଶୀଳ କର, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ପରୀକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନମ୍ର ହୁଅ, ସରଳ ହୁଅ, ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ, ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର, ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କର, ଦେଖିବା ତୁମେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ କହୁଥାଏ, ଆମ ମନ ସେମିତି ଭାବୁଥାଏ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇନଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଜାଣିନଥାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଥ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଥର ଉନ୍ଭାଇରେ ରୂପାକୁ ପରଖିଲା ପରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପରିଷ୍କୃତ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ରୂପାକୁ ତୁମେ 7 ଥର ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପିଓ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ବି ତା ଭିତରେ କୌଣସି କ'ଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ, କୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କର କେହି ଦୋଷ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ଦୋଷରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ହେଲା କେହି କହିପାରିବେ? କେହି କହିପାରିବେ? କିଛି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ମାନବର ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ତଥାପି କେଜାଣି କୋଉଠି ସେ ପରୀକ୍ଷା ହବ
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ କନେକ୍ସନ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ରହୁଥିଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆବଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ତ ପାପରୁ ଜନ୍ମ, ଆମେ କେତେ ଆବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା କେତେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ 3ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଓଳି ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆରେ ସେ ତ କିଛି କାହାର ତ କ୍ଷତି କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା? କେହି କହିପାରିବ? ଆମେ ଯଦି ଓଲଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ତମେ ଦେଖିଆ କହିଲ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁକା କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲା, ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଯୀଶୁ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଫେରିକି ପଚାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍ଗା ହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗା ହେଲା, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜା ପିଲାତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ହାତକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ସରଳ ହେବା ପାଇଁ, ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେପରି ସମସ୍ତ ଆଲୋକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକମୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋକିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରିବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଢାଲ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷ ପଦକୁ ଯିବା। ମୋର ଏଇ ପଦ ପରେ ଲେଖି ପୁସ୍ତକଟା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିଜେ ଭୁଲ ଟିକେ ଲେଖିଥିଲି, ତେଣୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲେଖି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ଗୁଣିଆ ବା କୌଣସି ଭୁତୁଡ଼ିଆ ବା କୌଣସି କୁକବିଦ୍ୟା, କୌଣସି ମନ୍ଦ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଭୂତର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ସେମାନେ କଦାପି ମନ୍ଦ ଶୈତାନିକ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛ, ମାନୁଛ, ଅଟୋମେଟିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମକୁ କୌଣସି ଗୁଣିଆ ବା ଭୁତୁଡ଼ିଆ ତୁମ ପାଖକୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉନା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି, ସତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା। ଶେଷ ପଦକୁ ଯିବା। ଲେବି 20:7 ଆଉ 26। ଲେବି 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏମିତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କର? ତୁମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ଓ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ନିଜକୁ କର, ପୁଣି ତୁମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କାରଣ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛ, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଆଉ
ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାଇବେଲଟାକୁ ଯଦି ଘାଣ୍ଟିବ ନା, ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ବହୁତ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲଗା, ଗୀତ ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲଗା, ଏମିତି ବହୁତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଥର ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କୁକୁର ଯେପରି ଆପଣ ବାନ୍ତିକୁ ଫେରେ, ଘୁଷୁରୀ ଯେପରି ପଙ୍କରେ ପୁନର୍ବାର ଲୋଟିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏକ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ, ଦୁଇରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଇକି ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ଆଉ କୁକୁର ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ? ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କାହିଁକି କରିପାରୁନୁ? ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ? ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ? ମନ୍ଦ ଗୁଣରୁ କାହିଁକି ଆମେ ଓହରି ପାରୁନୁ? କାହିଁକି ଆମର ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ବଦଳୁ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆମେ ଯେସାକୁ ତେସା କୋଇଲା କାଠ ଭଳି କଳା ଜୀବନ କାଟିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଧଳା ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହୁଁ? ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେପରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ ଏବଂ ସଚେତନ କରୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ମାତି ଯାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ହଜି ଯାଅ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ବାହାରି କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ, ସମୟକୁ ବାହାରି କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ବାହାରି କର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ବାହାରି କର ତାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ବାହାର କର ତାଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ବାହାର କର ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଦୀପ, ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଆଲୋକିତ କର। ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରଦୀପ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ତୁମର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାରେ କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ଓହରିବି, ତୁମେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।